हाय बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में। आज जो हम पाठ भाग पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ भाग का नाम है जम्मी को जादू आता है। इस कविता में हमें क्या कवि कहते हैं कि जम्मी मतलब भूमि, भूमि जो होता है उसको जादू आता है। ये बड़े करतब दिखाते हैं। वो हम उसमें कुछ भी उगाए तो वो हमें फल देता है। मतलब ये है कि हम कुछ भी करें, इस भूमि में हम कोई भी कार्य करें उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो एक सुंदर कविता है, ये गुलजार ने लिखा है। तो अब हम इस कविता का आस्वादन करेंगे। ഹായ് കുട്ടികളെ, നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഇ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ജമ്മി കോ ജാദു ആത്താ ഹെ. ഈ കവിതയിൽ കവി പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് മായാജാലം അറിയാനാണ്. മായാജാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് അറിയാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിൽ അതെന്റെ മായാജാല ശക്തിയും കൊണ്ട് എന്ത് വേണിച്ചാൽ നിർമ്മിക്കും. അടിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ഈ ഭൂമി നമ്മൾക്ക് കൈവാരി തരും എന്നാണ് ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ കവിത ആസ്വദിക്കാം. ज़मी को जादू आता है। मेरे इस बाग की मिट्टी में कुछ तो है। ये जादुई जमी है क्या? जमी को जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो ये जामुन भी देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा के रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। जमी को जादू आता है। जमी को जादू आता है। बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ की जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खूब हिलाती हैं, जमी हिलने नहीं देती। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब डिग जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रख दो। अजब गजबद है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। जमी को जादू आता है। जमी के नीचे क्या चीनी की खाने हैं या खटाई की चट्टाने हैं? फलों में मीठा कैसे डालती है ये जमी? लाती कहाँ से है? अनारों, बेरों और आमों में, सेबों में, सभी मीठों में भी मीठा अलग है कि पत्ते खाओ तो फीके और फल खाओ तो मीठे लगते हैं। मौसम्बी मीठी है तो नींबू खट्टा है। यकीनन जादू आता है। जमी को जादू आता है। तो बच्चों, आप लोगों ने कविता सुना। आप लोगों को कविता कैसी लगी? अच्छा लगा तो हम പാട്ട് ബാക്കി ഓർ ചലേങ്ക. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ കവിത കണ്ടുവോ? നിങ്ങൾക്ക് കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം. പാഠ का नाम है जिम्मी को जादू आता है. जिम्मी को जादू आता है. इसके लेखक हैं गुलजार. देर गुलजार आने. तो अब पाठ भाग देखते हैं. ये मेरे बाग की मिट्टी, मिट्टी को कुछ तो है. ये जादुई जिम्मी है क्या? जिम्मी को जादू आता है. ये मेरे बाग की मिट्टी, मिट्टी को कुछ तो है. ये जादुई जिम्मी है क्या? जिम्मी को जादू आता है. अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है. अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन देती है. करेला तो करेला, नींबू तो नींबू. ये मेरी बाग की मिट्टी, इनके പൂന്തോട്ടം, ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം, की मिट्टी, मिट्टी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ്, कुछ तो എന്തോ ഒരു കെറിവുണ്ട്. ये जादुई जिम्मी है क्या? ഇത് മാന്ത്രികനായ ജിമ്മിയാണോ? മാന്ത്രികനായ ഭൂമിയാണോ? ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി. ജാദുയി, ജാദുയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്ത്രികനായ. ജിമ്മിയാണോ? ജിമ്മിക്കോ ജാദു ആത്താ ഹെ. ഭൂമിക്ക് എന്തറിയാം? മായാജാലം, മാജിക് അറിയാനാണ് പറയുന്നത്. അഗർ അമ്രൂദ് ബീജു മേ, എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഇവിടെ പറയാം അഗർ അമ്രൂദ് ബീജു മേ, ഞാൻ അമ്രൂദ്, അമ്രൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരയ്ക്ക. ബീജു മേ, ബീജു മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക അഞ്ച. അമ്രൂദ് ദേത്തി ഹെ, അമ്രൂദ് തരുന്നു അല്ലേ? പേരയ്ക്ക തരുന്നു. പേരയ്ക്ക നടുക അഞ്ച
പേരയ്ക്ക തരുന്നു. അഗർ ജാമൂൻ കി ഗുട്ട്ലി ഡാലൂം ടോ ഇനി ഞാനോ ജാമൂൻ നാവൽപ്പഴം, ജാമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവൽപ്പഴം നടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. അഗർ മേ ജാമൂൻ ഡാൽ തോ ജാമൂൻ ദേത്തി ഹേ, നാവൽപ്പഴം തരുന്നു. കരേല തോ കരേല, കരേല കരേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈപ്പയ്ക്ക, കൈപ്പയ്ക്ക നട്ട കൈപ്പയ്ക്ക. നീമ്പു തോ നീമ്പു, നാരങ്ങ നാരങ്ങ, എന്ത് നട്ടാലും അത് അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമി തരുന്നു. അഗർ മേ ഫൂൾ മാങ്ങും തോ ഗുലാബി ഫൂൾ ദേത്തെ, ഞാൻ നീ ഒരു പൂ ചോദിച്ചാൽ अगर मैं फूल मांगूं तो, अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है. ले നല്ല റോസാപ്പൂക്കൾ തരുന്നു. मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है. ഞാൻ ഏത് നിറമുള്ള പൂവാണ് കുഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിത്താണ് കുഴിച്ച് അതേ നിറമാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ये सारे रंग क्या उसने नीचे छुपा रखे हैं. നീ ലേഖക നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ये सारे रंग ഈ എല്ലാ നിറവും, റംഗ് റംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ क्या उसने नीचे छुपा रखे हैं, നിലത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണോ. छुपा रखे हैं मिट्टी में, छुपा रखे हैं छुपा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക. मिट्टी में മണ്ണിൽ बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला. ഞാൻ കുറേ കുഴിച്ചു നോക്കി, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ല മായാജാല ശക്തി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കുഴിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ലേഖകൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണ്. बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, ഒന്നും കണ്ടില്ല. ജമ്മിക്കോ ജാദു, ഒക്കെ ഉറപ്പായി ലേഖകൻ പറയൊക്കെ ഉറപ്പായി. ജമ്മിക്കോ ജാദു ആത്താ ഹെ, എന്താണ് ഭൂമിക്ക് മായാജാല. ജമ്മിക്കോ ജാദു ആത്താ ഹെ, വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാണ്, ഭൂമിക്ക് മായാജാലം അറിയാ. ബഡേ കർത്തബ് ദിക്കാറ്റെ, വളരെയധികം എന്ത് കാണിക്കും, മായാജാലങ്ങൾ കാട്ടുന്നുണ്ട്. കർത്തബ് ദിക്കാത്തി ഹെ, കൗശലങ്ങൾ, കർത്തബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗശലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലംബെ ലംബെ ഊഞ്ചെ താടിക്കെ ജപ്പേട്, ഇത് വലിയ വലിയ അടക്കാമരം. താടിക്കെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കാമരം. നമ്മൾ പറയില്ലേ അടയ്ക്ക, അടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, അടക്കാമരം. ജബ് ഉംഗ്ലി പർ ഉട്ടാത്തി ഹേ, ഇത് എന്താണ് അതിനെ വിരൽ തുമ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ. തോ ഗിർനെ ബി നഹി ദേത്തി, അപ്പോൾ അത് വീരാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ. तो अगली पंक्ति देखें. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്കുള്ള വരികൾ നോക്കാം. हवाएं खूब हिलाती है जिम्मी हिलने नहीं देती. हवाएं खूब हिलाती है जिम्मी हिलने नहीं देती. എന്താണ് കാറ്റ്, ഹവായെ, ഹവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ്. കൂബ് ഹിലാത്തി ഹെ, കുറേ ആട്ടും. ഈ എന്താണ് ഈ അടിക്കാമരം ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ ആട്ടി നോക്കും. പക്ഷേ ജിമ്മി ഹിൽനെ നെഹി ദേത്തി, എത്ര കാറ്റ് വീശാൽ അത് പുഴങ്ങി വീരാറില്ല. ജിമ്മി ഹിൽനെ നെഹി ദേത്തി. മേരെ ഹാത്തോൻ സേ, ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലേഖകൻ പറയും. മേരെ സർബത്ത്, സർബത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം സർബത്ത് അല്ലേ, നന്നാരി സർബത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട്, അതേപോലെ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ദൂത്, ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാല്, പാനി, വെള്ളം. കുച്ച് ഗിരെ സബ് ഡിഗ് ജാത്തി ഹെ, എല്ലാം മിനുങ്ങും. ഡിഗ് ജാത്തി ഹെ, ഡിഗ് ജാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിനുങ്ങ. കുച്ച് ഗിരെ സബ് ഡിഗ് ജാത്തി ഹെ, എല്ലാം ഇത് വലിച്ചെടുക്കും. ഈ കിത്നാ പാനി പീത്തി ഹെ, എത്ര വെള്ളം കുടിക്കും. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഇത് എത്ര വെള്ളമാണ് ഈ ഭൂമി കുടിക്കുന്നത്. ഘട്ടക് ജാത്തി ഹെ, മിനുങ്ങ. ഘട്ടക് ജാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനുങ്ങ. ജിത്തനാദോ, എത്ര കുടിച്ചാലും ഇതിന് മതി വരില്ല. ഇസേ ലോട്ടേസേതോ, ഇനി ഇതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ലോട്ട, ലോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ കിണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ കൂജാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കൂജയിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂജ. നമ്മൾ കൂജയിൽ കൊടുത്താലും ബക്കറ്റിൽ കൊടുത്താലും യാ നൽ ദിൻബർ ഖുലാറക്കതോ, നമ്മളുടെ പൈപ്പ്, നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈപ്പ്, ദിൻബർ ഖുലാറക്കതോ, ദിവസം മൊത്തം തുറന്നിട്ടാൽ പോലും വേണ്ട എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വയറെന്നറിയില്ല. ഗജബ് കാ പേറ്റ് ഹെ, എന്താ പറയുക ഗജബ്, അത്ഭുതം. ഗജബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായ വയറാണ് ഇതിന്. ആർക്ക്? ഭൂമിക്ക് അത്ഭുതകരമായ വയറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ വയറുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇത്തിരി ചോറുണ്ട് നമ്മളുടെ വയറെന്നറിയും. പക്ഷേ ഭൂമി അങ്ങനെയല്ല. ഭൂമിക്ക് എത്ര വെള്ളം കിട്ടിയാലും എത്ര അത് കിട്ടിയാലും അറിയില്ല. ബർത്താഹി നഹി ഇസ്ക, ഇതിൻ്റെ വയറൊരിക്കലും അറിയില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുടിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. സുനായ നദി കോബി ചുപ്പാലേത്തി അല്ലേ, വേനൽക്കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറകളടക്കം ഇത് കുടിച്ച് വെട്ടിക്കും അല്ലേ. പുറകളിലടക്കം വെള്ളമില്ലാതെയാവും അല്ലേ. എന്താ പറയണ്ടത്, പുറകളിലടക്കം വെള്ളം ഇത് കുടിച്ച് വെട്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഭൂമിക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയാൻ ഉറപ്പിച്ച് ജിമ്മിക്കോ ജാദു, എന്തോ ഒരു മായാജാല ശക്തി ഭൂമിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ജിമ്മിക്കോ ജാദു ആത്താ ഹെ, എന്തോ ഒരു ശക്തി, ഒരു മായാജാല ശക്തി ഭൂമി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കും, നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഇതൊക്കെ.
പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. ജിമ്മിക്ക് നീച്ചയ്ക്ക് ആ ചീനിക്ക് ഖാനേ ഇനി ലേഖക നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ലേഖകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, ജിമ്മിക്ക് നീച്ചയ്ക്ക ചീനിക്ക് ഖാനേ പഞ്ചാരപ്പാവിൻ്റെ കട്ടികളുണ്ടോ? പക്ഷേ പഞ്ചാരപ്പാവ് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേ. അങ്ങനെ കട്ടിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ച്. കട്ടായിക്ക് ചട്ടാനെ പഞ്ചാരപ്പാവുകളുടെ എന്താണ് ചട്ടാനെ പർവ്വതങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ എന്താ പഞ്ചാരയുടെ പർവ്വതങ്ങളുണ്ടോ, കൂമ്പാറം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കട്ടായിക്ക് ചട്ടാനേ ഉണ്ടോ? ഫൽ മേ മീറ്റ കൈസേ ഡാൽത്തിയ ജി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്ര മധുരം വരിക? നമ്മൾ വെറും ഒരു വിത്ത് കൊണ്ടായിട്ടല്ലേ അവിടെ ഇടുന്നില്ലോ. അല്ലേ, ഒരു വിത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാവ് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താണ് മാവിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കൊഴിച്ചിടുന്നു, മാവ് ഉണ്ടായി വരുന്നു അല്ലേ. ചക്ക വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കുരു കുത്തിയിടുന്നു, അത് പ്ലാവുമ്പിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ മധുരം വരുന്നത്? അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ പഞ്ചാര ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലാത്തി കഹാൻസ, ഈ മധുരമൊക്കെ ഈ പഴങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്? അനാർ, അനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാതള നാരങ്ങ. ബേരോമേ, ബേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പഴമാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലൊന്നുമില്ല. ബേരോ ഓർ ആമോമേ, മാങ്ങയിൽ. സേബോമേ, ആപ്പിളിലൊക്കെ. ഇനി എല്ലാ പഴങ്ങൾക്കും ഒരേ മധുരമാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഒരേ ടേസ്റ്റാണോ? അല്ല, ഓരോ പഴങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റിന് അല്ലേ. പേരയ്ക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അല്ല മാങ്ങയ്ക്ക്, മാങ്ങയ്ക്കുള്ളതല്ല നാവൽപ്പഴത്തിനുള്ളതല്ല ഈത്തപ്പഴത്തിന് അല്ലേ. അതേപോലെ മാതളങ്ങ നാരങ്ങയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ മധുരമാണ് അല്ലേ. സബ് മീറ്റോമേ ബി മീറ്റ് അല്ലക, എല്ലാ മധുരങ്ങളിലും മധുരവും വേറെ വേറെയാണ്. ഈ പത്തേ കാവത്തോ ഫീക്ക്. ഇനി അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാവിൻ്റെ അല്ലേ മാങ്ങ കഴിക്കാൻ നല്ല മധുരം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് മധുരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇല എടുത്ത് വയലിട്ട മധുരം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഒരേ മരത്തുമ്പിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മധുരം അടച്ചാൽ അതുമ്പിലുണ്ടാവുന്ന പഴങ്ങൾക്ക് മധുരം, അതിൻ്റെ വേരിന് വേറെ അത്, അതിൻ്റെ കൈ ജില്ലകൾക്ക് വേറെ അത്, അങ്ങനെയാണ്. ഓർ ഫൽ മീറ്റേ ലഗ്തേ ഹേ, മൂസമ്പി മീട്ടി ഹേ. ഇനി എല്ലാ പഴങ്ങളും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല, മൂസമ്പി അല്ലേ, നമ്മളുടെ മൂസമ്പി മധുരം വാങ്ങിച്ചാൽ നാരങ്ങയ്ക്ക് പുളിപ്പാണ്, ഖട്ടാ ഹേ അല്ലേ. നാരങ്ങ ഒരു പരവർഗമാണ്, പക്ഷെ അത് എന്താണ്? അത് പുളിപ്പാണ് അല്ലേ. യക്കീൻ ജാത്, ഇപ്പം ലേഖകന് ഉറപ്പായി. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉറപ്പാണ്. എന്താണ്? ഭൂമിക്ക് മായാജാലം അറിയുക. ബഗർന ബാൻസ് ഫീക്ക സക്തോർ ഗണ്ണോ മെരസ്കിയോത്ത. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുളക്കൂട്ടം കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഈ കസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മുളയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ മുളവും കെറുമ്പും അല്ലേ നമ്മൾ കടിച്ച് പറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല കൗതുകത്തോടെ കഴിക്കുന്ന കെറുമ്പും രണ്ടും കണ്ട ഒരേപോലെ ഇരിക്കും, അതിൻ്റെ കൂട്ടം കണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ മുല എന്താ നമ്മൾ തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കെറുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും തിന്നും. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഈ ഭൂമി പ്രകൃതിനെ എന്താണ് ഈശ്വരൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് പലതും തരുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് പലതും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു അല്ലേ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ മരങ്ങളും ഈ പൂക്കളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഭൂമി കാണാൻ നല്ല കൗതുകമായി ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ ഭാവനയും കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഇല്ലാതെ ആക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമി നമ്മൾക്കത് തിരിച്ച് തരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ കൗതുക ഈ ഭംഗീനെ അതേപോലെ നിലനിർത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാഠഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് മാഷ് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും മാഷ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും നന്ദി.